آخرا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Assalamu alaikum and good morning to everyone. Today I have to gather in a very important program. In our college, first time I have to conduct this type of program. Its name is called Codathon 2020. Before the starting, I have to welcome the Maha gathering. First of all, I have to welcome the today's chief guest, Hafiz Maulana Dr. Hafiz Maulana Dr. Khalid Ahmed Muniri. I have to welcome you, sir. Yes, our resource persons, always with us, Mr. Suhail, and all our dedicated professors and my dear students. Today, this Codathon 2020, there is none of the college have to conduct this type of program. This first time we have to initiate the help of our Haris Infotech, Mr. Suhail. They have to initiate it in our college. So first I had to thank and warm welcome our CEO of Haris Infotech, Mr. Haris, Mr. Suhail. And then I have to all our colleagues, professors have to support to conduct this type of programs. And I have to cooperate with all the students. Okay, they have to come study the computer science. This computer science is the major in computer science. After finishing your computer science, you have to must be known what is this computer. The bachelor, you have to got your degree. After that, you have to know about all details about the computer. Okay, that's only you have to arrange this type of program. Okay, I have to welcome all one and all present here. Thank you. Now, before the starting, the chief guest is Hafiz Maulana Doctor. This is 4 type of designations he got it. Mr. Dr. Khalid Ahmed. First one is Hafiz. This is very important for Ahmed. So first I have to finish. Then Maulana, Ulamakal. So Ulama, he is a Ulama. And then doctorate in English. It's very, very difficult. Hafiz, Maulana, and then English department. English you have to learn the doctorate. And then you have to, now you have to working in e-commerce in director. In government post, very difficult post, you got it. And then now we have he is working in that place also. So I have to welcome and now give a motivation talk before the starting the Codathon program. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome you all. Thanks for coming. Hope we'll have a good session. It's going to be a good session. 16 hours we have planned. We'll stick on to that. We may start late, but we'll end late. We'll stick on to the timing. It's going to be a nerve-wracking session where we are going to, bring out the coding. The coder should come out. And the onion really on the inshallah. Coder really on we'll ensure that the coder comes out of you and make sure we learn the antiquities of coding. Okay, before we start, of course, the very purpose is Codathon, but I thought we'll have a motivational session before we start the program. I would like to introduce you, as Professor said, Dr. Khalid
Fadil Maulana Muniri. He is a big motivator for me also. He started his education with madrasa. You can imagine. And he went on to doing his PhD, doctorate at Tech University in English. And apart from that, he also tried from his BA. He started preparing for IAS, UPSC examination. He cleared his prelims. And then he went on with one more examination called Shastra, where he cleared. And currently he is a project director in E-Seva. Just imagine how much hard work you have put. That's not going to be so simple. And I'll tell you one instance where I got motivated from him. When I, in 2005, somewhere around, when I met him for the first time, 2008, when I met him for the first time, I gave him one book. That book was on cloud computing. So, can you imagine, I gave this book to three engineers, and also to him. All three engineers didn't turn back, except him. And he completed reading that entire cloud computing within 1 day. That's what Kodata. One night. Next day morning he came, he said, I have done. I'm finished. I have completed. You won't believe, you'll be really surprised. After 2 days, we got an assignment from cooperative society, where I sent him for evaluation, and he cleared it. Software company people, they are competing there, and he cleared it. And after which he took sessions for cooperative society. On the first day of the session, they called me up. Phone பண்ணி அவர் சொன்னாரு, தமிழ்ல சொன்னாரு, யார் அனுப்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டார். Obviously you will be skeptical. கொஞ்சம் இது இருக்கு, பயம் இருக்கு. ஏன்னா he is not engineer, he is not from software background. So அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா, பக்கத்துல இருந்த 2 கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இவர் கிளாஸ்ல தான் உட்கார்றாங்க. Just imagine. It takes very short time. If you understand the nitty-gritties of this IT world, it's all about performance. Degree does not matter. Whether you have a PE or ME or MTech or PhD does not matter. You are a BSc, you are a +2. If you have the stuff, you are there. And the ரெண்டு class combined பண்ணப்பட்டது. And he went on studying more in computers. He became project manager in one of the software companies. Then he cleared his UPSC. Then he joined as a project director. Now he is also the Nur Suka Madrasas, the All India curriculum in charge. Plus he also runs a madrasa. He is also a principal in Alim Research Institute. He gives motivational lectures in many countries. He travels across the world. He gives motivational lectures. Fortunately, he has come here. Let me welcome him personally. Kindly hear his lecture, understand what are the difficulties he has faced, and what is the plan, where we have to move towards. It's a motivational session. Take it in a positive sense. Fine. Make sure we should also be somebody like him. Fine. We should also try to be someone like him. Fine, guys. So I will not waste your time. Let me ask Maulana to carry over the session. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahu al-alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adinu nasiha. புகழ் அனைத்தும் ஏக இறைவன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே உரித்தாகட்டும். இவனுடைய அன்பும் சாந்தியும் சமாதானமும் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களின் மீது உண்டாகட்டுமாக. ரிசர்ச் உண்மையிலே ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம், ஒரு இனிமையான ஒரு சுவையான விஷயம்தான் இந்த தேடுதல்.
மனிதனுடைய படைப்புக்கும் மற்றவைகளுடைய படைப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா பகுத்தறிவு. வித்தியாசமாக யோசிச்சு சிந்திச்சு செயல்படுறது. மனிதனுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸுக்கும் மற்றவங்களுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. மனிதனுடைய அந்த மனிதன் வந்து கோடிங் பண்ணப்படலை. அவனுடைய கான்செப்ட் வந்து லேர்னிங், கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிட்டே இருப்பான். பட் விலங்குகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கோடிங் செய்யப்படும். உதாரணத்துக்கு ஒரு மீனை தண்ணிக்குள்ள இருந்து எடுத்து வானத்துக்கு பறக்க வைக்க முடியாது, அதுக்கு பறக்க தெரியாது. அதுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நீந்த மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா ஒரு கண்ணுக்குட்டி, ஒரு மாடு வந்து ஒரு கண்ணுக்குட்டியை போடுதுன்னா அந்த கண்ணுக்குட்டி பிறந்து வித்தின் ½ an hour 1 hour அது ஓடிடும், எஞ்சிக்கிட்டு ஓடும். அதனுடைய கோடிங் அவ்வளவுதான், ஓட மட்டும்தான் தெரியும், அதுக்கு என்ன முடியும் அதை மட்டும் தான் செய்யும். ஆனா மனிதன் அப்படி இல்லை. மனிதனுடைய கான்செப்ட் வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ். அவன் பிறந்தோடனே எஞ்சி ஓட முடியாது, ஆனா கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும். ஆனா ஒண்ணுன்னா கத்துக்கிட்டே இருப்பான். உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் அவனுக்கு லேர்ன் பண்ண முடியும். பறக்க முடியும், ஓட முடியும், ஆட முடியும், தாவ முடியும். எல்லாமே உலகத்துல ஜீவராசிகள் என்னென்னலாம் செய்யுதோ எல்லாத்தையும் மனிதன் செய்வான். சுருக்கமா சொன்னா இயற்கை என்னவெல்லாம் செய்யுதோ அதெல்லாம் மனிதன் செய்யலாம். ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது 2 வகையா பிரிப்பாங்க. ஒண்ணு இருக்குது ஆக்சுவலா அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச், இன்னொன்று இருக்குது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச். இப்ப இன்னைக்கு சமூகத்தினுடைய, இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய எழுச்சி எங்க இருக்குன்னா உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு, வேற எங்கேயும் இல்லை. எந்த ஒரு சமூகம் தன்னுடைய வருங்காலத்தை பத்தி யோசிச்சு ஆய்வுகளை வெளியிடுதோ அந்த சமூகம் மட்டுமே நீண்ட நெடிய காலமாக இந்த உலகத்தில் நிலைத்து நிற்க முடியும். ஏன் இன்னைக்கு அமெரிக்காவை பத்தி பெருசா பேசுறோம், ஏன் ஜப்பானை பத்தி பெருசா பேசுறோம், ஏன் வந்து ரஷ்யாவை பத்தி பெருசா பேசுறோம், ஏன் ஜெர்மனியை பத்தி பெருசா பேசுறோம் அப்படின்னா அந்த நாடுகள் எல்லாம் முன்வைக்கக்கூடிய கான்செப்ட் ரிசர்ச், R&D, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இதை பத்தி ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம அந்த துறையை கையில எடுத்தோம்னா ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும். இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஏதோ நேற்று உருவான ஒரு மார்க்கம் இல்லை. இந்த உலகத்தை 1318 ஆண்டுகள் அறிவால், சிந்தனையால், கண்டுபிடிப்புகளால், பொலிட்டிக்கலி, எக்கனாமிக்கலி, சோசியலி, மென்டலி, பிசிக்கலி, இப்படி எல்லா துறைகளிலையும் நீண்ட காலம் ஒரு ஆண்ட சமூகத்தினுடைய வாரிசுகள் தான். அன்னைக்கு எல்லா நிலையிலும் இன்னைக்கு பின்தங்கி போயிட்டோம். காரணம் என்ன? எங்களுக்கு இந்த ப்ரெடிக்ஷன் இல்லை. ஆங்கிலத்தில் அழகான பழமொழி சொல்லுவாங்க, நீங்கள் நன்றாக இருக்கும் போதே நீங்கள் நன்றாக உருவாகிக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் நசுக்கப்பட்ட பிறகு உங்களால் உருவாகவே முடியாது. நீங்கள் நன்றாக இருக்கும் போதே நீங்க நன்றாக உருவாகிக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் நசுக்கப்பட்ட பிறகு உங்களால் உருவாகவே முடியாது. உதாரணத்துக்கு 2005-6 உலகத்துல ஃபேமஸான போன் என்ன? நோக்கியா தான் ஃபேமஸான போன். எல்லா கையிலையும் நோக்கியா தான் இருந்துச்சு உலகம் முழுக்க. 2009 தான் சாம்சங் ஒரு போன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுச்சு. 2004-5 இருந்து ஒரு 5 வருஷம் உலகத்தை ஆண்ட இந்த நோக்கியா பண்ண சிஓடைய அவங்களுடைய டாக் என்னன்னா, நாங்க பண்ண தப்பு என்னன்னா, நாங்க நன்றாக இருக்கும் போது அடுத்த 10 வருஷம் கழிச்சு மக்கள் என்ன விரும்புவாங்க, என்ன யோசிப்பாங்க, என்ன திங்க் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத நாங்க ரிசர்ச் பண்ணாதனுடைய விளைவு நாங்க அதே இடத்துல நின்றுட்டோம். ஆனா சாம்சங் 2009 வந்தாலும் 2019 மக்கள் என்ன விரும்புவாங்க, நோட் போன் அறிமுகப்படுத்தினா என்னவெல்லாம் மக்கள் விரும்புவாங்களோ எல்லாத்தையுமே அவன் என்ன செஞ்சுட்டான், இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிடிட் பண்ணிட்டான். அதனுடைய விளைவாக இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல நிக்கிறான். எந்த ஒரு சமூகம் தன்னுடைய வருங்காலத்தை யோசிச்சு நிதானமாக செயல்படுமோ, ரிசர்ச் ஆய்வுகள் செய்யுமோ, அந்த சமூகம் மட்டுமே நிலைத்து நிற்க முடியும். சோ அதனால கொஞ்சம் நம்ம நிதானமாக யோசிக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கோம். அந்த பிரசன்டேஷனுக்கு வருவோம். நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு மாடல் பிரசன்டேஷன் இது எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நாங்க பண்றதுதான், முகவர்களுக்கு பண்றது. وعلم آدم الأسماء كلها. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட். மனிதன் படைக்கும் போதே அவனுடைய டிஎன்ஏல எல்லா விதமான நாலேஜையும் எல்லாம் கொடுத்துட்டான். وعلم آدم الأسماء كلها. எல்லாத்தையும் மனிதனுடைய அந்த டிஎன்ஏ நம்முடைய பாபா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துதான் உலகத்துக்கு அனுப்பணும். இங்க யார் அதை ஆய்வு செய்யறாங்களோ அவங்க வெற்றி பெறாங்க, யார் அவங்க ரிசர்ச் பண்றாங்களோ அதை வெற்றி பெறாங்க. உதாரணத்துக்கு நியூட்டனுடைய தியரி எடுத்துக்கோங்க. நியூட்டனுடைய தியரி 3 laws சொல்லுவாங்க.
அதுக்கு மிக முக்கியமான தியரி வந்து அவனுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சுன்னா, அவங்களுடைய காலேஜ் லீவ் விடப்பட்டுச்சு. பிளேக் நோய் அதிகமாயிருச்சு, லீவ் விடப்பட்டுச்சு. லீவ் விடப்பட்ட பிறகு எல்லாரும் காலேஜ் விட்டு போயிட்டாங்க. இந்த மனிதர் காலேஜ்ல இருந்து போக மனசு இல்ல. காலேஜுக்குள்ள ஒரு ஆப்பிள் தோட்டத்துல கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுந்துச்சு. அதான் எடுத்து பார்த்தாரு. நம்ம தான் என்ன செய்வோம், ஆப்பிள் கீழே தான் விழுவோம், வேற எங்க விழுன்னு கேட்போம், நம்ம தான் கேட்போம். ஆனா அவங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருந்துச்சுன்னா, திரும்பி பார்த்தாரு, இது மாதிரி 100 தடவை மேல இருந்து கீழே போட்டாரு. 100 தடவை திரும்ப போட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு. 100 தடவையும் அது கீழே விழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அப்ப அவருக்கு ஒரு தாட் ஏற்பட்டுச்சு, ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு இங்க இருக்குது. அந்த ஈர்ப்புனா என்ன, அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன, அது என்னங்கிறத யோசிச்சார். எழுதினார். ஏன் கிட்டத்தட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு. அந்த கேள்விகளுடைய விளைவாக விடைகள் கிடைச்சோம். எப்ப நீங்க ஒரு விஷயத்தை பத்தி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, யோசிக்கிறீங்களோ, சிந்திக்கிறீங்களோ, நீங்க தேடுதல் கூட தேவையில்லை, உங்களுக்கு தானாக உங்களுடைய மூளையில வந்துடும். ஏன்னா இயற்கையா திரும்ப சொல்றேன், உலகத்துல படைக்கப்பட்ட எல்லாத்தையும் பத்தி அல்லாஹ் மனிதனுக்கு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டு தான் இவங்க மனிதனை படைச்சான். எல்லாமே உங்களுக்கு மூளையில தான் இருக்கு. உங்களுடைய ஆர்கான்ஸ்ல தான், உங்களுடைய அந்த நியூரான்ஸ், உங்களுடைய அந்த மூளையில தான், டிஎன்ஏல தான் இருக்கு. அதை நீங்க எப்படி வெளிக்கொண்டு வரணும்னா, எப்ப உங்களுக்கு தேடுதல் ஏற்படுமோ அப்போ உங்களுக்கு வெளிக்கொண்டு ஆரம்பிக்கும். ஆனா எங்களுடைய ஆய்வுகள் எப்படி இருக்கணும்னா, இந்த கல்வி எப்ப ஆற்றலாக கன்வெர்ட் ஆகும். கல்விங்கிறது பெரிய ஒரு எனர்ஜி, படிப்புங்கிறது மிகப்பெரிய எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜியை எப்ப நீங்க ஆற்றலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும், எப்ப அந்த எஜுகேஷனை எப்படி ஆற்றலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா, எப்ப உங்க சிந்தனை குர்ஆனோடு ஹதீஸோடு இருக்குமோ அப்ப அந்த சிந்தனை ஆற்றலாக மாறும். எப்ப எங்களுடைய சிந்தனை குர்ஆன் ஹதீஸை விட்டு வெளியே போயிருச்சோ அது அழிவை நோக்கி நகர்த்தும் மனித சமுதாயம். சிம்பிள் லாஜிக் அதான். இதை நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியா புரியும். குர்ஆன் ஹதீஸ் என்பது ஒரு மதம் அல்ல, அது ஒரு மதம் அல்ல. நபி வந்து ஒரு மதத்தை கொடுக்கல. குர்ஆன் என்னைக்குமே மதத்தை போதிக்கல. குர்ஆன் போதிக்கிறது மனிதத்தை தான் போதிக்கிறது. அன்பாயிரு, பாசமாயிரு, பிரியமாயிரு, அன்பு செலுத்து, மக்களுக்கு மத்தியில் உதவி செய், இப்படித்தான் சொல்லுமே தவிர மதத்தை ஒருபோதும் குர்ஆன் போதிக்கல. சமீபத்துல வீரமணி பேசும்போது ரொம்ப அழகா சொன்னார். ஆக்சுவலா குர்ஆன் என்னைக்குமே மதத்தை போதிக்கல, மனிதத்தை தான் போதிக்குது. வணங்கிக்கணும். சோ இதை கொஞ்சம் நம்ம என்னோட சிந்தனை ஆற்றல் எல்லாம் இதை நோக்கி இருக்கணும். ஏன் நான் சொல்றேன்னா, ஜார்ஜ் பெசாங் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெர்மனி எழுத்தாளர், இஸ் ரோட் ஆக்சுவலா தி ஸ்பானிஷ் முஸ்லிம் அப்படிங்கிற புத்தகத்துல சொல்றாரு, 1318 ஆண்டுகள் இந்த உலகத்தை ஆண்ட இஸ்லாமிய மக்களுடைய அடிப்படை காரணம் அவர்களுடைய சிந்தனை, ஆற்றல், செயல், எண்ணம் எல்லாமே குர்ஆனையும் ஹதீஸையும் முன்னிறுத்தது. அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய உலகத்தையும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நோக்கி நகர்த்துறாங்க. எப்ப சமுதாயத்துல ரசூல் அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆன ஹதீஸை முன்னிறுத்தாம எவ்வளவு பெரிய ஆய்வுகள் செய்தாலும் அது மிகப்பெரிய அழிவை நோக்கி தான் நகர்த்தும். இன்னைக்கு உலகத்துல கண்கூடா பார்க்கிறோம். நிறைய படிச்சவங்க தான் நிறைய தவறு செய்யறாங்க. அதிகமான படித்தவர்கள் தான் அதிகமான தவறுகள் செய்யறாங்க. அமெரிக்காவை பத்தி ஒரு பக்கத்து தெரியும், பெரிய வளர்ந்த நாடு. இன்னொரு பக்கத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 7 நிமிஷத்துக்கு 8 கற்பழிப்பு, 9 கொலைகள் நடக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நாடு அமெரிக்கா மட்டும். Why you want to live in America கேட்டா எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய பதில் ஃப்ரீடம். ஃப்ரீடம்ங்கிற வார்த்தை மட்டும்தான் இருக்கு. அதனால மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவே முடியாது, அழிவு தான் கொடுக்கும். ஸோ ரொம்ப நீங்க இந்த கால சூழ்நிலைகள்ல மாணவர்கள் நீங்க உங்களுடைய ஆய்வுகளை நீங்க கொஞ்சம் வெளிப்படுத்து. எந்த சமுதாயம் ஆய்வுகள் செய்தோ நிச்சயமாக சமுதாயம் வெற்றி பெறும். இன்னைக்கு 2 கான்செப்ட் தான் உலகத்துல உள்ள வளர்ந்த நாடுகள். 2 கான்செப்ட் கூட தான் வளருது. ஒன்னு ரிசர்ச், இன்னொன்னு ஸ்போர்ட்ஸ். ஒன்னு ஆய்வுகள், இன்னொன்னு விளையாட்டுத்துறை. இது 2லையும் எந்த நாடு முன்னிற்குதோ அந்த நாடு மட்டும்தான் உலகத்துல முன்னேந்து நிற்கும். இது 2ல எந்த நாடு கீழே போகுதோ அந்த நாடு வளரவே முடியாது. ஸோ இது 2லையும் நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதுல மிக முக்கியமாக நாங்க இந்த ரிசர்ச்சோடைய கான்செப்டை கையில எடுக்கிறோம். அப்ப ரிசர்ச் வந்து இப்படித்தான் இருக்கணும். குர்ஆன், ஹதீஸ், முன்னோர்களுடைய அடிப்படை எல்லாத்தையும் எப்படி இணைச்சு கொண்டு போகணுங்கிற சிந்தனையில தான் எங்களுடைய ரிசர்ச்சுகள் இருக்கணும். அதான் சொல்றேன். ஆக்சுவலா குர்ஆனுக்குன்னு சொல்லி 6 கடமைகள் இருக்கு. பிலீவ் இட், ரீட் இட், பாண்டர் இட் அப்படின்னு சில கடமைகள் இருக்கு. அதுல ஒரு கடமை ரிசர்ச். குர்ஆன் ஆய்வு செய்வது ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீது கடமை. குர்ஆன் என்ன சொல்லுது, குர்ஆன்ல என்ன கூறப்பட்டிருக்குது. குர்ஆன் வந்து மனிதனுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது. நீங்க வாட் எவர் மேபி, நீங்க என்ன வேணாலும் படிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, நம்ம நாட்டுல ஒரு ஜட்ஜ் இருந்தார், நரிமன் சொல்லி, மிகப்பெரிய ஜட்ஜ். அவர்கிட்ட கேட்கப்பட்டுச்சு, நீங்க இவ்வளவு பெரிய தீர்ப்புகளை, ஜட்ஜ்மெண்ட் இவ்வளவு சீக்கிரமா அழகா பண்றீங்களே, எப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கப்பட்டுச்சு.
எந்த புத்தகத்தை ரெஃபர் பண்றீங்கன்னு சொல்லி அவர் ஃபர்ஸ்ட் மறுத்தார், சொல்லல. திரும்ப திரும்ப அவருடைய ஜூனியர்ஸ் கேட்கும்போது சொன்னாரு, எப்பெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல குழப்பம் ஏற்படுமோ அப்பெல்லாம் நான் குர்ஆனுடைய ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை திறப்பேன், அதுல அந்த ஒரு பக்கத்துல எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சு நான் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துவேன். குர்ஆன் இஸ் இயற்கை புத்தகம், இஸ் ஃபண்டமெண்டல், the whole universe உடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் குர்ஆன் னு சொல்றாங்க. பெரிய பெரிய ஜட்ஜஸ் சொல்றாங்க, not only for Muslims, not from Muslims, சொல்லக்கூடியவங்க பெரிய பெரிய ஜட்ஜஸ். அதனால கொஞ்சம் நீங்க உங்களுடைய ஆய்வுகளை செய்யும் போது தயவு செய்து உங்களை ஈமான்ல வலுப்படுத்து. நான் திரும்ப திரும்ப தான் சொல்லுவேன், உங்களை ஈமான்ல வலுப்படுத்து. ஈமான்னா என்னன்னா உங்களுடைய தொழுகை நேரத்தில் தொழுகிறது, கொஞ்ச நேரம் குர்ஆனை பார்க்கிறது ஒரு நாளைக்கு, இதுக்குன்னு சில நேரங்களை ஒதுக்கிக்கிட்டே இருங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். நான் சைக்காலஜிக்கலாக சொல்றேன், தயவு செய்து உங்க வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் வேணும்னா உங்களுடைய ஈமான்ல உங்களை அல்லாஹ்வுடைய இணைப்புல பலப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகைப்படும், ஒன்னு அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச், இன்னொன்னு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச். அதாவது பகுப்பாய்வு, செயல்முறை ஆய்வு. பகுப்பாய்வு அப்படின்னு சொன்னா, அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொன்னா முன்புள்ள உண்மைகளை வைத்து ஆய்வுகள் செய்து முடிவுகள் காண்பது. முன்புள்ள உண்மை, உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய முன்னோர்கள் ஒரு உதாரணம் கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறீங்க நீங்க, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன தெரியணும்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல சாதிச்ச 50 பேர்களுடைய வரலாறு, அவங்களுடைய கோடிங் கான்செப்ட், அவங்க என்ன இன்வென்ஷன் பண்ணாங்க, இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் அதான். நீங்க எதுல ஈடுபடுறீங்களோ அந்த துறையில சாதித்தவங்களுடைய வரலாறுகள் உங்களுக்கு தெரியணும். அவங்க என்ன சாதிச்சாங்க, என்ன துறையில சாதிச்சாங்க, என்ன கோடிங்ல சாதிச்சாங்க, என்ன கான்செப்ட கையில எடுத்தாங்க, அந்த கான்செப்ட வச்சு இவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை எப்படி ஏற்படுத்தினாங்கிறத குறைந்தது 50 பேருடைய வரலாறு உங்களுக்கு தெரியணும். அப்படி தெரிஞ்சாதான் நீங்க ஒரு கான்செப்ட உலகத்துல உருவாக்க முடியும். நீங்க நியூட்டனை படிங்க, கேப்லரை படிங்க, எடிசனை படிங்க, உலகத்துல எல்லாத்தையும் படிங்க. அப்படி படிக்கும் போது அவங்க ஆய்வுகளை பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நியூட்டனுடைய வரலாறு எடுத்து படிச்சு பாருங்க, லட்சக்கணக்கான புத்தகங்களை படிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஒரு கான்செப்ட் வந்துருக்கு. அது மாதிரி எடிசன் அப்படித்தான், எல்லாருமே அப்படித்தான். ஆனா நாம அந்த இது இல்லாம, எந்த விதமான அந்த பகுப்பாய்வு இல்லாம புதிய ரிசர்ச் எங்களால பண்ண முடியாது. சோ ரிசர்ச் மொத்தமே ரெண்டு வகை தான். ஒன்னு பகுப்பாய்வு, அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச், இன்னொன்னு செயல்முறை ஆய்வு, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச். தாமே உண்மைகளை நேரடியாக கண்டு தொகுத்து ஒப்பிட்டு செய்து முடிவு காண்பது. இப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகுதான் உங்களுக்கு இன்னொன்னு கிடைக்கும். இப்ப உதாரணத்துக்கு டார்வினுடைய கருத்து. டார்வினுடைய கருத்து என்ன? குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தாங்கிற ஒரு கருத்து. அவர் எந்த வருஷம் அதை வெளியிட்டார்? 17ஆம் நூற்றாண்டுடைய 18ஆம் நூற்றாண்டு இறுதியில வெளியிட்டார். இந்த கருத்தை வெளியிட்டார் அவர். ஆனா அடுத்த நூற்றாண்டுல இது பொய்ப்பிக்கப்பட்டுருச்சு. எப்படி பொய்ப்பிக்கப்பட்டுச்சு? டார்வினுடைய கருத்து அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து இருக்காது, அவருடைய கருத்து அல்ல. 1500 இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனிதனுடைய ஆய்வுகளை எடுத்து பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இப்ப கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொல்றமே, அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நீங்க முழுமை எப்ப முழுமை அடைஞ்சுன்னா அவர் காலத்துல முழுமை அடையல, அது இப்பதான் முழுமை அடைஞ்சிச்சு. உதாரணத்துக்கு ஒரு ராக்கெட் இங்க இருந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இருந்து கிராவிடேஷன்ல இருந்து வெளியே போகுதுன்னா, பூமியினுடைய அந்த கிராவிடேஷன்ல இருந்து வெளியே போகுதுன்னா எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போனா வெளியே போக முடியும்? யாருக்கும் தெரியுமா? ஒரு ராக்கெட் இங்க இருந்து கிளம்புது, இது நம்முடைய கிராவிடேஷனை வீழ்த்திட்டு வெளியே போகணும்னா ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் போகணும் சொல்றாங்க? ஒரு செகண்ட் 9.5 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல அது இங்க இருந்து வெளியே தான் போக முடியும், இல்லாட்டி போக முடியாது. இப்ப இதை கண்டுபிடிச்சது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது அப்படியே அப்டேட் ஆகி 1930க்கு பிறகு இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு. நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, பகுப்பாய்வுகளை நீங்க தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாதான் உங்க காலத்துல நீங்க ஒரு ஆய்வுகளை செய்ய முடியும். பகுப்பாய்வே உங்களுக்கு இல்லைன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. எல்லாரும் பேசுறது கதை சொல்ற மாதிரி இருக்கும், ஏதோ புரியுற மாதிரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்மளால சாதிக்கவே முடியாது. இதுக்கு நீங்க இலக்கணும். ரிசர்ச்ங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை, இலக்கணும். குறைந்தது 13 ஆண்டுகள் பண்ணணும். 13 வருஷம் தன்னை அர்ப்பணிச்சாதான் ஒரு விஷயத்தை உருவாக்க முடியும், ஒண்ணு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? முடியாது. அதனால ரெண்டையுமே நீங்க கொஞ்சம் ஆய்வு பார்த்துக்கணும். எதையுமே ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி பைலோபிடி 1H ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க. எதையுமே கேள்வி கேளுங்க, who, when, where, what, why, how. பைலோபிடி 1H ஃபார்முலா இதான் ரிசர்ச் உடைய மெத்தடாலஜின்னு சொல்றாங்க. எதை பார்த்தாலும் என்ன ஹிஸ்டரியா, பிலாசபியா, வாட் எவர் என்ன சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் இந்த 6 விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும். 5W1H ஃபார்முலாங்கிறது நீங்க ரொம்ப ஆழமாக இருக்கணும்.
இது யார் செஞ்சாங்க, எப்ப செஞ்சாங்க, எங்க செஞ்சாங்க, என்ன செஞ்சாங்க, ஏன் செஞ்சாங்க, எப்படி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நீங்க எதை பார்த்தாலும் எதை படிச்சாலும், ஒரு கோடிங் படிக்கிறீங்க, பைத்தான் கோடு படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், படிச்ச உடனே உங்களுக்கு இது யார் கண்டுபிடிச்சா, எந்த வருஷம் கண்டுபிடிச்சா, எப்படி கண்டுபிடிச்சா, என்ன கோடு ஃபர்ஸ்ட் எழுதுனா அப்படிங்கிறது முழு வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும். இப்படி 50 பேருடைய வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த பகுப்பாய்வு உங்களுக்கு இருந்தாதான் நீங்க அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச்ங்கிறதுக்கே போக முடியும், இல்லைன்னா போக முடியாது. இது பெரிய பாடம். நான் சுருக்கமா சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த உலகத்துல 118 ஆய்வு துறைகள் இருக்கு. 118 ஆய்வு துறைகள் மொத்தம். இதுக்கு மேலே இருக்கலாம், மேபி கண்டுபிடிக்கலாம். இதுவரையும் தொகுத்த வரைக்கும் 118 ஆய்வு துறைகள் இருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டது. இந்த 118 ஆய்வு துறைகள்லையும் நாம ரிசர்ச் பண்ணி குர்ஆனுடைய 10 துறைகளுக்குள்ள நம்ம அதை கொண்டு வரோம். குர்ஆன் சொல்லக்கூடிய 10 துறைகளுக்குள்ள இந்த 118 ஆய்வு துறைகளையும் கொண்டு வரோம். குர்ஆன் எல்லாத்தையுமே சொல்லுது. குர்ஆன் நீங்க என்னவெல்லாம் தேடுறீங்களோ அதெல்லாம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். அதுதான் குர்ஆன். அது காலத்திற்கும் மனிதனுடைய சிந்தனைக்கும் பகுத்தறிவுக்கும் பகுப்பாய்வுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒண்ணு. இன்னொரு 1000 வருஷம் கழிச்சு ஒரு மனிதன் உலகத்துக்கு வந்து ஒரு சிந்தனையை கொண்டு வந்தாலும் அந்த சிந்தனையும் அங்கிருந்து வந்ததாக இருக்குமே தவிர அது மனிதனுடைய தனி சிந்தனையாக இருக்க முடியாது. இதை நம்பணும் முதல்ல. அப்பதான் அதுல நம்ம ஈர்ப்பு ஏற்படும். ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, லிட்ரேச்சர், பொலிட்டிக்கல், எக்கானமி, சயின்ஸ், மேத்ஸ், ஹிஸ்டரி, சோசியாலஜி, கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், செயற்கை நுண்ணறிவு, இது போன்ற 10 துறைகளையும் குர்ஆன் சொல்லுது. அது ஒவ்வொரு துறையும் எப்படி பிரியுதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னா அதுக்குள்ள ரிலீஜியஸ் தியாலஜி, நான் ரிலீஜியஸ் தியாலஜி, பிலாசபி, தியோசபி, கம்பேரிட்டிவ் ரிலிஜியன், இப்படி ஒவ்வொரு கான்செப்டுக்குள்ள இவ்வளவு கான்செப்ட் இருக்கு. இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு படிப்பு, இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு படிப்பு. அதே மாதிரி இலக்கியம், அதே மாதிரி பாலிட்டி, அதே மாதிரி பொருளியல். எக்கனாமிக் வந்து சுருக்கமா நான் சொல்றேன், கதை மாதிரி சொல்றேன். எக்கனாமிக் அப்படிங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான விஷயம். மொத்தம் பாசிசம், நாசிசம், கம்யூனிசம், கேபிட்டலிசம், கார்பரேட்டிசம் இப்படி சொல்லுவாங்க சுருக்கமா. இப்ப இதுல ஒரு சின்ன கதையை வச்சு இந்த வாட் இஸ் பொருளாதாரம் அப்படிங்கறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டா இது மாதிரி விஷயங்களை நீங்க அனலிட்டிக்கல் பண்ணி இது மாதிரி நீங்க ஒரு கம்பேரிட்டிவ் பண்ணி படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா அது புரிய ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி சயின்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, எக்காலஜி, அஸ்ட்ரானமி, வரலாறு, கணிதம், சமூகவியல், ஊடகம், செயற்கை நுண்ணறிவு, இது அவங்களுடைய பாடம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், பார்த்தல், கேட்டல், நுகர்தல், பேசுதல் அண்ட் பகுத்தறிதல். உதாரணத்துக்கு ஒரு சைக்காலஜிக்கா சொல்லுவாங்க, ஆண்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு பிடிக்கும், குறைஞ்சது 6 மணி நேரம் பார்ப்பாங்க ஆண்கள் ஒரு நாளைக்கு, தொடர்படியா பார்க்க முடியும். பெண்களுக்கு கேட்கறது தான் பிடிக்கும், 8 மணி நேரம் கேட்பாங்க நம்மளை விட. அவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு பிடிக்காது. சைக்காலஜிக்கலா சொல்றாங்க. ஆண்களுடைய அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐனா என்னன்னா ஒண்ணும் இல்லை. ஆக்சுவலா உதாரணத்துக்கு உன்னை பார்த்தோன்னு ஒரு ஆசை ஏற்படுது இல்லை, ஒரு பொண்ணை பார்த்தோம், சாப்பாடை பார்த்தோன்னு நமக்கு வாய்ப்பு உணர்ச்சி கூடுதில்லை. இதுக்கு பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஒண்ணு நடக்கும், அதனால இன்னொன்னு தானாக ஏற்படும், தொடாம நினைக்காம ஏற்படும். அதுக்கு பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதை வச்சுதான் வைஃபை கனெக்ட் பண்றான். இங்க இருந்து கிளிக் பண்ணோன்னே என் போன் அவர் போனு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. கடையில் எதுவுமே இருக்காது, ஆனா கனெக்ட் ஆயிரும். ஹாட்ஸ்பாட் மூலமா கனெக்ட் ஆயிரும். இதுக்கு பேர் தான் ஏஐன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஏஐ இயற்கையிலேயே படைக்கப்பட்டிருக்கு, நமக்குள்ள எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. ஏஐ எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. இந்த ஏஐ இதை நீங்க உணர்ந்து செயல்படணும். அறிவியல்ங்கிறது வெளியே இல்லை, அறிவியல்ங்கிறது உங்களுக்குள்ளதான். ரிசர்ச்ங்கிறது வெளியே கிடையாது, நாங்க பார்க்கறது தான் ரிசர்ச். இயற்கை எதை வச்சிருக்குதோ அதை ஏன் அப்படின்னு எடுக்கிறது தான் ரிசர்ச். அவ்வளவுதான், இதுதான் கான்செப்ட். இயற்கை ஒண்ணு வச்சிருக்கோம், இயற்கை ஒண்ணு உள்ள வச்சிருக்கோம். அந்த உள்ள வச்சிருக்கிறத ஏன் அப்படின்னு நம்ம கேட்டு அதை வெளிக்கொணர்றது தான் ரிசர்ச்சே தவிர புதிதாக அரிசி உண்டாக்க முடியுமா? நம்மளால முடியாது. அரிசியை உண்டாக்க முடியுமா? ஒரு புல்ல, ஒரு சொட்டு தண்ணீரை நம்மளால உருவாக்க முடியாது. ஆனா ஒன்னோட ஒன்னை கலந்து இன்னொன்னு உருவாக்க முடியும். நம்மளால ஒன்னு இதை இணைச்சு இன்னொன்று மேக் பண்ண முடியும். இந்த இணைக்கக்கூடிய பகுத்தறிவு தான் ரிசர்ச். இதை நீங்க கொஞ்சம் ஆழமாக செய்யணும். இன்னைக்கு இஸ்லாமிய சமூகம் எழுந்து நிக்கணும் இந்தியாவில் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க யாராவது முன் வரணும். அது எப்படி முன் வரணும்னா உங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளால் முன் வரணும். ஒரே ஒரு ஏஆர் ரஹ்மான் தானே இருக்கிறாரு. அவரை வச்சுதான் நிறைய பேர் வட்டவரம் வரைக்கும் செய்யறாருன்னு தெரியல. ஆனா அவருடைய பேர் மூலமாக பெரிய மாற்றம். அப்துல் கலாம் இருக்காரு. அப்துல் கலாமை வச்சு நமக்கு ஒரு பெரிய மாஷா அல்லாஹ், ஒரு பெரிய மாஸ். இதெல்லாம் சமூக நீதிகள். இந்த சமூக நீதியை உண்டாக்கணும்னா நீங்க சில நேரங்கள்ல சமூகத்தினுடைய உச்சகட்டத்துக்கு வரணும்.
உச்சகட்டத்துக்கு வரக்கூடிய துறை, மிக முக்கியமான துறை தான் ரிசர்ச். ஐஐடி யார் உருவாக்குனா? ஐஐஎம் யார் உருவாக்குனா? அப்போ சில நேரங்களில் ஒரு சில நபர்கள் மூலமாகத்தான் நம்முடைய அந்த அந்த பிரஸ்டீஜ், நம்முடைய சிக்னிபிகன்ட் சமூகத்துல உயர்ந்துகிட்டே போகுது. அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளாக நீங்க உருவாகணுங்கிற எண்ணத்துல படிங்க. ரெண்டாவது, இந்த படிப்பினுடைய நோக்கம் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் ஆழமாக நேற்று ஜமாமா காலேஜ்ல ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் நான் சொன்னேன். நீங்க படிப்பதின் நோக்கம் உங்க முன்னேற்றத்துக்காக அல்ல. நீங்கள் படிப்பதின் நோக்கம் சமூக எழுச்சி, சமூக மாற்றம், உலக ஏற்றம், சகோதரத்துவம், அமைதி. அதற்காகத்தான் நாங்க படிக்கிறோம். நாங்க படிப்பதை கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சமூகத்துல நாங்க ஏற்படுத்த போறோம் அப்படிங்கிற சிந்தனையில படிங்க. நிச்சயமா உங்களால் சமூகத்துல மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா படிக்காதீங்க, சதவாத கொள்கைக்குள்ள போகாதீங்க. நான் படிச்சு பெரிய வேலை வாங்கி, வீடு வாங்கி, கார் வாங்கி, பங்களா வாங்கி, அழகான பொன்னாடி கல்யாணம் பண்ணி, உள்ள பத்து இப்படி வாழுவேன் அப்படிங்கிற சிந்தனையிலிருந்து வெளிவாங்க. நான் படிப்பதை கொண்டு ஒரு சமூகத்துல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவேன். நான் படிப்பதை கொண்டு பட்டினியான யாருமே இல்லாத லெவலில் மக்களை உருவாக்க முயற்சிக்க போறேன். ஒரு தனி மனிதனுக்கு உணவில்லைகளில் ஜகத்தினை அழைத்திடுவோம்னு பாரதி சொன்ன வார்த்தையை நான் மெய்ப்பிக்க படிக்கிறேன். இப்படி வார்த்தைகளை கொஞ்சம் ஆழமாக யோசிக்கணும். அப்படி படிக்கும் போதுதான் நீங்க நிறைய திங்க் பண்ண முடியும், நிறைய செயல்பட முடியும். காசு பணத்துக்காக நீங்க படிச்சீங்கன்னா சோர்ந்து போவீங்க, செயல்பட முடியாது, உட்காந்துருவீங்க, தோல்வி அடைஞ்சா கீழே போயிடுவீங்க. நீங்க சமூகத்துக்காக படிச்சீங்கன்னா நீங்க தோக்கவே மாட்டீங்க, ஜெயிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க. இதான் ரெண்டே முக்கியமான விஷயம். நம்முடைய இஸ்லாமிய சமூகம் அப்படிப்பட்ட ஆய்வுகளை செஞ்சிருக்கிறாங்க. சாதாரணமா சும்மா புத்தகங்களை எழுதி போகல, பலதரப்பட்ட ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டது. இஸ்லாமிக் மெடிசன், தி ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் சர்ஜரி, இவர் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இப்ப பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சது இவங்க. இது போன்ற அறிவு ஜீவிகளை நம் இளம் சமுதாயத்துக்கு காமித்து வளர்க்க வேண்டும். காசிம் அல் ஜஹராவி மிகப்பெரிய ஹாஃபிஸ், குர்ஆனை மனனம் செய்தவங்க. மொத்தத்தினுடைய அந்த சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மொத்தமா கண்டுபிடிச்சது இவங்க தான். இவங்க தான் ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பாட்டனி, அல்-ஜாமியா கிதாப் அல்-ஜாமியா ஃபில் அத்வியா வல் முஃபரதாத் வல் கிதாப். இந்த கிதாபுல இவர் கிட்டத்தட்ட 1600 இந்த பாட்டனி, அந்த பிளானட்ஸ் எடுத்து ஒவ்வொரு பிளானட் மூலமாக என்னென்ன நோய்களுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சு வெளியிட்டவர் இவர் தான். இப்னு அல்-பைத்தா. இவரை பத்தி நாங்க படிக்க மாட்டேங்கிறோம். எங்களுக்கு எடிசனை பத்தி தெரியும், நியூட்டனை பத்தி தெரியுது. ஆனா எங்களுடைய முன்னோர்கள் என்ன சாதிச்சாங்க, எவ்வளவு பெரிய தியாகங்களை செஞ்சு எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாங்க. கிதாபுகள்ல பெரிய பெரிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுறாங்க. இந்த 1000 வருஷம் மட்டும் இந்த அறிஞர்கள் உலகத்துல இல்லாம இருந்திருந்தா இந்த உலகம் இன்னும் இருண்ட கண்டமாகத்தான் இருந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. இருண்ட கண்டமாகத்தான் இருந்து. இந்த ஹார்வர்ட் ப்ரௌன் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளர் மிக தெளிவாக சொல்றான். இந்த ஆய்வாளர்கள் மட்டும் இந்த உலகத்துக்கு கிடைக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த உலகம் இன்று வரையும் இருண்ட கண்டமாக இருந்திருக்கும். எங்களுடைய முன்னோர்கள் மிகப்பெரிய அறிஞர்கள். ஆனா இன்னைக்கு சச்சார் கமிட்டி ரிப்போர்ட்ல சச்சார் சொல்லும்போது சொல்றாரு, மென்டலி, பிசிக்கலி, எகனாமிக்கலி, சோசியலி சமூகம் எல்லா நிலையிலையும் பின்தங்கி போச்சு. எப்படி நீங்க எழுச்சி பெற வைக்க போறீங்க? உங்களுடைய அறிவின் மூலமாக, உங்களுடைய தியாகத்தின் மூலமாக, உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பின் மூலமாக, உங்களுடைய ஆய்வுகளின் மூலமாகத்தான் சமூகத்தை திரும்பி எடுக்க முடியும். சும்மா வளர்ந்த சமூகம் உயர்த்த முடியாது. வெறும் கனவுகள் கண்டுகிட்டு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு அதை மட்டும் செஞ்சு சமூகத்தை உருவாக்க முடியாது. தியாகம் செய்யணும், ரிசர்ச் பண்ணணும், ஆய்வுகள் செய்யணும், அர்ப்பணிக்கணும், சமூகத்துக்கு முன்னாடி முன்ன வரணும். எல்லா மக்களையும் ஒற்றுமையாக்கி ஒரு சமூக மேம்பாட்டை உருவாக்க முயற்சிக்கணும். செய்வோமா இன்ஷா அல்லாஹ்? அந்த நிலையை நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும். அதே மாதிரி பயாலஜி, அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ், ஜியோகிராஃபி, மேத்ஸ், முஹம்மது இப்னு மூசா அல்-கமாலிஸ்மி, இவரை பத்தி நீங்க படிச்சே தீரணும். ஆமா, இவங்க யார் தெரியுதா? வெரி குட். பார்த்தா யார் சொன்னாங்களா? வெரி குட். நீங்க நான் பகுப்பாய்வுன்னு சொன்னேன், இவங்களை பத்தி எடுக்கணும். இவங்களோட புத்தகங்களை எடுக்கணும். இவங்க எப்படி அல்காரிதம் செயல்பட்டாங்க, எப்படி கோடிங் கொண்டு வந்தாங்க, எப்படி கமாண்டிங் எழுதுனாங்க, அதை எப்படி நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. பகுப்பாய்வுங்கிறது இதுதான் பகுப்பாய்வு. இவங்களை தெரியாம ஒரு புதிய ஒரு முயற்சியை உங்களால செய்ய முடியாது. நான் திரும்ப சொல்றேன், இதை சொல்லிக் கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க பல இடங்கள்ல. பகுப்பாய்வு இல்லாம ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சை பண்ணவே முடியாது. பகுப்பாய்வு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அதனால கொஞ்சம் எல்லாத்த பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும்.
கிட்டத்தட்ட 1318 ஆண்டுகள் இந்த உலக